Jai Shri Ram, we are starting the GRE verbal class, and there are lots of words that keep coming up. And so please listen to my videos. Actually, these are videos, isn't it? You can listen to the audio while you're traveling. So, opera. What is an opera? OPERA. A lot of GRE RC passages will come up on opera. An opera is a lyrical drama. That means there are no dialogues in it. In the entire drama, you will find that uh, all everything is sung. Okay. So, మిల్లెనియల్ ఒపేరా మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మిల్లెనియల్ అన్న వర్డ్ వచ్చేసింది. మిల్లెనియల్స్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ బోర్న్ అరౌండ్ వాట్ యు కాల్ 2000. వెయిట్ ఎ మినిట్. ATELIAR. ఎటేలియర్ అంటే LIER అంటే an artist యొక్క స్టూడియో, the studio of an artist where artwork is produced. So that's called an atelier. I have a huge studio in the sense, well, it's a big room and all my books are scattered all over, and so I do a lot of reading. This is my atelier. I produce a lot of artwork. Well, not the kind of artwork which you might be thinking of, because art and people, all kinds of weird images start getting conjured up. Now there are lots of GRE essays on art. What exactly is art? And adigite, the question is, if even one person in the entire world appreciates something as being beautiful, then that work can be called art. If the artist considers his work as art, that is not sufficient. In fact, that's not at all. It is immaterial. Only if one person, at least one person, one outside person says, wow, then that becomes art. That's the definition of art. And what is the purpose of art? Well, art has no purpose. That is one school of thought. That's called aestheticism. Aesthetics means the study of aesthetics. Aesthetics means the study of beauty, art. Okay? Without the S, aesthetic means artistic. So anyway, now I was talking about opera. I'll come to the millennial later. If I forget, please remind me. An opera is a lyrical drama where all dialogues are actually sung. So, soprano is also known as the prima donna. PRIMADONNA. Please make a note, these are all important. I have to constantly say this because, I keep getting the feel that students think that maybe all this is not necessary and this fellow is simply showing off his vocabulary and he's wasting my time. I don't do that as a rule. As a rule, I never do that. Let me honestly tell you, you can trust me, everything I discuss in a GRE class is important for the GRE exam. And that is the reason I am discussing everything, and these are important. That's why I take extra time to explain them. So I hope you understand this much and trust me for that. So, opera ante emti? Soprano, prima donna. PRIMADONNA. Prima donna ki rendu meanings unnai. Prima donna ante lead singer. Soprano ante lead singer, female. హయ్యెస్ట్ పిచ్లో అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది దాని వాయిస్. సో మనకి హిందుస్థానీ క్లాసికల్లో ఆడవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. 3rd ఆక్టేవ్లో పాడతారు. సప్తస్వరాలు కాదు, అష్టస్వరం ఒకటి ఉంది, ఆక్టేవ్. చాలా హై పిచ్ అనమాట. సో వెస్టర్న్ ఒపెరాలో సొప్రానో అన్న, ప్రిమదోనా అన్న లీడ్ ఫీమేల్ సింగర్. ఓకే. ఆ టైటానిక్లో ఒక పాట ఉంటుంది, ఆ షిప్ ప్రో దగ్గర ఇద్దరు నించుని పాడతారు. సో విట్నీ హ్యూస్టన్ అనుకుంటా పాడింది. సో ఇది విట్నీ హ్యూస్టన్ ఈజ్ ఎ సోప్రానో. వెల్, అట్లీస్ట్ షీ సింగ్స్ యాజ్ ఎ సోప్రానో సమ్టైమ్స్. సో ప్రిమదోనాకి రెండో మీనింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ టెంపర్మెంటల్ పర్సన్, వెరీ మూడీ క్యారెక్టర్, అన్ప్రెడిక్టబుల్ టెంపర్. సో ప్రిమదోనా, హూ గెట్స్ అప్సెట్ వెరీ ఫాస్ట్. సో ప్రిమదోనాకి 2 మీనింగ్స్ చెప్పాను. ఓకే. మేల్ సింగర్స్కి వేరే టర్మ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు వద్దులే, నా రికార్డింగ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఒపెరెట్టా, లిబ్రెట్టో. ఈ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. LIBRETTO. లిబ్రెట్టో అంటే లిబ్రెట్టో ఈజ్ ది స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఒపెరా, స్కోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఒపెరా. స్కోర్, SCORE. స్కోర్ అంటే మ్యూజికల్ నొటేషన్. మ్యూజికల్ నొటేషన్స్కి 5 లైన్స్ ఉంటాయి హారిజాంటల్ లైన్స్లో. క్లెఫ్, CLEF. క్లెఫ్ అంటే ఎస్ లాగా, లోవర్ కేస్లో ఎస్ రాసేటప్పుడు కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్లో ఎస్ రాస్తాం, అలా ఉంటుంది అది. దాన్ని క్లెఫ్ అంటారు. మిగిలిన సింబల్స్ ఉంటాయి.
ఆ సింబల్స్ ప్లేస్మెంట్ని బట్టి మ్యూజిక్ వాయించేవాడు అది ముందర పెట్టుకొని వయలిన్ అది వాయిస్తూ ఉంటారు. దాన్ని స్కోర్ అంటారు, SCORE. ఇప్పుడు స్కోర్ అన్న వర్డ్కి ఎన్నో మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. స్కోర్ అంటే మ్యూజికల్ నొటేషన్, అంటే మ్యూజిక్ని టెక్స్ట్ ఫామ్లో రాస్తారు. 5 హారిజంటల్ లైన్స్ మీద మ్యూజికల్ సింబల్స్, క్లెఫ్ అవన్నీ వస్తాయి. స్కోర్ అంటే 20 ఐటమ్స్. స్కోర్ అంటే గీత గీయడము, లేక ఇన్సిషన్ పెట్టడము. అండర్ స్కోర్ అంటే హైలైట్ చేయడం, అండర్లైన్ చేయడం. సో స్కోర్ అంటే ఇంకోటి, మ్యూజిక్లో సినిమాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ని కూడా స్కోర్ అంటారు. సినిమాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ని స్కోర్ అంటారు. ఇప్పుడు చూసే ఒక వర్డ్ టచ్ చేస్తే ఎన్నో ఇంపార్టెంట్ మీనింగ్స్ దానికి కనెక్టెడ్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఏవేవి అవసరమైతేనే చెప్తాను నేను జిఆర్ఈకి. ఎందుకంటే ఇప్పటికి 24 ఏళ్ళుగా జిఆర్ఈ చెప్పి ఐ నో 8 years ఇన్సైడ్ అవుట్. సో ఇప్పుడు మిల్లెనియల్ అన్న వర్డ్ వచ్చింది. మిల్లెనియల్ అన్న వర్డ్. సో మిల్లెనియల్ అంటే, స్నోఫ్లేక్ అంటే 2000 అరౌండ్ పుట్టిన వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నెట్లో కావాలంటే ఫ్రీ టైంలో చదువుకో. యూ విల్ పర్హాప్స్ లెర్న్ ఎ లాట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఇలాగ సైకోగ్రాఫిక్ క్లాసిఫికేషన్ అంటారు దీన్ని. ఇప్పుడు సైకోగ్రాఫిక్ క్లాసిఫికేషన్ నా 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 వాట్ కాల్ ఏజ్ గ్రూప్లో పుట్టిన వాళ్ళని బేబీ బూమర్స్ అంటారు. ఇవన్నీ ఒక సైకాలజీలో క్లాసిఫికేషన్ అనమాట. బేబీ బూమర్స్ 1960s అరౌండ్ పుట్టిన వాళ్ళు. సో వీళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వేరేగా ఉంటాయి. ఎనీవే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థియరీ. See, no theory in psychology is perfect. We humans are indefinable. But there are so many interesting theories which will give us insights into ourselves and into people. So psychographic classification. Psychographic ante classification of humans based on their traits, temperament, personality traits. అందులో మిలేనియల్స్ ఆర్ స్నోఫ్లేక్స్ అంటే 2000 అరౌండ్ పుట్టిన వాళ్ళు హైపర్ సెన్సిటివ్గా ఉంటారు. ఇమాజిన్డ్ గ్రీవెన్సెస్కి కోపాలు వస్తాయి. చిన్నగా ఇంత అంటే అంత అన్నావా, అలా అంటావా, టెంపర్ ట్యాంట్రమ్లు, బ్రాట్స్ అనమాట. BRAT. బ్రాట్ అంటే తెలుసు కదా. ఓకే, బ్రాట్ అంటే మిస్చివస్ చైల్డ్. బ్రాట్ ఆల్సో మీన్స్ ఎ స్మాల్ డెవిల్, చిన్న దెయ్యం. దట్ ఈస్ ద వెస్టర్న్ డెఫినేషన్. So a brat is a completely spoiled child who has been pampered, corseted, mollycoddled and coddled by the parents. So the doting parents are guilty. DOTING. Doting ante pampering. Doting parent ante a parent who is showering too much love and affection, who is not disciplining the child, and the child becomes a small tyrant. ఇంట్లో డిక్టేటర్ లాగా అయిపోతారనమాట మీరు, మీ జనరేషన్ వాళ్ళు. ఇది మొన్న ఒక అమ్మాయి, వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్, హిస్ కజిన్, దట్ గర్ల్, నైస్ గర్ల్, షీ ఈస్ 28 years old, she is about to get married, the parents wanted to get her married off, she is doing well, she is studying, smart girl, she did not want to marry, the parents were insisting, she hanged herself. అయిపోయింది. అంత చిన్నదానికి ఉరిపోసేసుకుంటారమ్మా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ. ఏడ్చి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. ఇది ప్రాబ్లం అనమాట. ఈ జనరేషన్లో ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటే సరిపోదు, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదు. యూ డోంట్ నో హౌ టు డీల్ విత్ యువర్ బ్లడీ ప్రాబ్లమ్స్. లో ఫ్రస్ట్రేషన్ టాలరెన్స్ అనమాట. సో మిల్లెనియల్స్కి సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ స్నోఫ్లేక్స్. అఫ్ కోర్స్ నా జనరేషన్లో కూడా చాలామంది స్నోఫ్లేక్స్ ఉన్నారు. పర్హాప్స్ దే వర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై యువర్ జనరేషన్. ఓకే, పెనాష్, దట్ ఈస్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్. ఇంగ్లీష్లో డోంట్ వరీ, అవర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ మే సౌండ్ ఆడ్ అండ్ బ్యాడ్, but you don't have to feel bad and defensive, because you can attack them on the grounds that your language is stupid. CHE sometimes, challenge lo cha అని వస్తుంది. Somewhere else it is sha, somewhere else it is silent. So the problem is not with the speaker but with the stupid language. Panache is I think a French origin word. It means great style. Like Rajinikanth is known for his panache. Virat Kohli, I admire his panache. Panache ante flair, FLAIR, synonyms. Flair, FLAIR. Pizzazz, I like this word because it has got 4 Z's in that. PIZZAZZ or ZZ. అమెరికన్ ZZ అంటున్నారు, మనకి బ్రిటిష్లో Z అంటారు. సో ఇప్పుడు అమెరికనైజ్ అయిపోయి అందరూ ZZ అంటున్నారు. ఓకే, పిజాజ్. He bats with pizzazz. He speaks with pizzazz. Pizzazz, PIZZAZZ. అంటే great style. Panache, flair, pizzazz. All 3 words mean great style, impressive style. Okay, yeah.
వెరీ కాదు, టెంటేటివ్ అంటే షూర్, అన్షూర్. ఇఫ్ యు ఆర్ టెంటేటివ్ అబౌట్ సంథింగ్, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ షూర్, అన్షూర్. ఓకే, టెంటేటివ్ మీన్స్ ప్రిలిమినరీ, నాట్ ఫైనల్. Unsure, please remember, UNSURE. So if somebody is tentative, it means they are not sure. Okay, so well, all the other words, you see there are so many words. See, Americans are extremely litigious people. Litiguous. Litigious. Litiguous. Litigious అంటే fond of filing cases. కోర్టులో వెళ్ళి ఉత్తినే పని లేకపోతే ఏదో కేసు పెట్టుకుని సాటర్డే నాడు, సండే చర్చిలు ఎలాగో ఆపేశారు తాగడమే. సో వీళ్ళు అమెరికన్స్ చిన్న చిన్న వాటికి కేసులు పెట్టుకుంటుంటారు. మనం పెట్టుకోం, ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అక్కడ. సో లిటిగేషన్ అంటే కోర్టు కేసులు పెట్టుకుని ముద్దాయి అంటే డిఫెండెంట్, అక్యూజ్డ్, DEFENDANT. కేసు పెట్టినవాడు, న్యాయం కావాలి అని మొత్తుకుంటున్నవాడు, ద వర్డ్ ఈస్ ప్లెయింటిఫ్, PLAINTIFF, ప్లెయింటిఫ్. మళ్ళీ GRE వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. ప్లెయింటిఫ్ అంటే ఎ పర్సన్ హూ ఫైల్స్ ఎ కేస్. వీళ్ళిద్దరిని లిటిగెంట్స్ అంటారు. లిటిగెంట్స్ అంటే కోర్టులో కేసులు పెట్టుకుని వాదించుకుంటున్నారు, ఫైట్ చేస్తున్నారు. సో లిటిగ్యూస్ అంటే వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ కేసెస్. అమెరికన్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లిటిగ్యూస్. సో అక్కడ నువ్వు ఎక్కడైనా కాలేజ్లో కూడా నువ్వు డిసర్టేషన్, మోనోగ్రాఫ్ అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అంటారు, అక్కడ థీసిస్, డిసర్టేషన్, మోనోగ్రాఫ్ అంటారు. అందులో కూడా నువ్వు కానీ బిబ్లియోగ్రఫీ పెట్టలేదనుకో. బిబ్లియోగ్రఫీ అంటే ఏమిటి? బిబ్లియోగ్రఫీ అంటే ఆల్ ద బుక్స్ దట్ యు హ్యావ్ రిఫర్డ్, అది వెనక అట్లా లిస్ట్ పెట్టాలి. ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఏ కొటేషన్ తీసుకున్నావో కింద ఫుట్ నోట్ పెట్టాలి. ఇవన్నీ పెట్టకపోతే ప్లేజరిజం కేసు పెట్టేస్తారు. స్టూడెంట్స్ మీద కూడా పెడతారు. దారుణం చూడు. నువ్వు ఇంకా చదువుకుంటూ ఉన్నావు అనుకో, నువ్వు ఏదో ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ పాపం కష్టపడి తయారు చేస్తే నీ మీద లీగల్ కేసులు పెడతారు. సో ఇది అమెరికాలో కొంచెం అన్నీ ఓవర్గానే ఉంటాయిలే అమెరికాలో, అదే ప్రాబ్లం. సో ప్లేజరిజం అంటే తెలుసు కదా, స్టీలింగ్ సంబడీస్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. So the next word we encounter is gypsy, GYPSY. Gypsies are people who lead a nomadic lifestyle. అంటే బంజారా అంటాం, అంటే మన హిందీ వర్డ్ ఇస్ బంజారాస్. సో దట్ మీన్స్ they keep traveling. They don't settle down at any particular place. They halt at a place for some time, then they keep moving. So they are called gypsies. Gypsy lifestyle, bohemian lifestyle. Bohemian, BOHEMIAN. Bohemia actually was the original name of Czechoslovakia. Okay, so bohemian lifestyle ante very unconventional, like a hippie, like a gypsy, nomad, wandering. Nomadic lifestyle, opposite is settled. Acquiring a large vocabulary is a laborious task. That means it involves a lot of labor. Laborious means something that involves a lot of hard work, labor, and therefore which is boring and all that. Whereas I believe that, well, acquiring a large vocabulary can be an exciting process if you are capable of making mnemonics. If you can make mnemonics are memory devices. You break the word and try to link it to something that you already know, make it funny, make it active, make it weird, then you are likely to remember the word. So laborious means requiring a lot of labor and hard work, right? It's a lot of drudgery. DRUDGERY. Please make a note. There's a useful word which you can use in your life. DRUDGE, drudge. To drudge ante work like a donkey anamata, doing lot of hard work. Drudge noun ga vaadite, it means a person who does that kind of work and who seems to be happy doing that. So he's a drudge అన్నాడు. he's a chronic drudge. అంటే ఉంటారు కొంతమంది అలాంటి వాళ్ళు అనమాట. ఆఫీస్లో క్లర్క్లు పాపం అలాగా గొడ్డు చాకరీ చేస్తుంటారు. సో డ్రడ్జరీ అంటే గొడ్డు చాకరీ, బ్యాక్ బ్రేకింగ్ లేబర్. సో లబోరియస్ డ్రడ్జరీ. అన్ప్రిసిడెంటెడ్ అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ప్రిసీడ్ అంటే ముందు వచ్చినది. ప్రిసిడెంట్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ ప్రిసిడెంట్ అంటే అర్లియర్ ఎగ్జాంపుల్. అన్ప్రిసిడెంటెడ్ రెయిన్ఫాల్ అంటే ముందెప్పుడు అంత వర్షం పడలే, కుండపోత వర్షం పడింది. ఎప్పుడూ పడలే ముందు అంట, క్లౌడ్ బర్స్ట్ అయింది. కుండపోత అంటాం తెలుగులో, క్లౌడ్ బర్స్ట్ అనమాట. సడన్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్. సో అది అన్ప్రిసిడెంటెడ్ అంటే నెవర్ బిఫోర్, అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. హీడ్లెస్ అంటే ఏమిటి? HEED,
హీడ్ అంటే ఫాలో గుడ్ అడ్వైస్, హీడ్లెస్ అంటే నాట్ ఫాలోయింగ్ గుడ్ అడ్వైస్ అంటే కేర్లెస్. సో మోస్ట్ ఆఫన్ we are all very heedless, and that's why we get into problems. You need to be very careful. Okay. ఇన్కాన్సీక్వెన్షియల్ అంటే అన్ఇంపార్టెంట్, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్. కాన్సీక్వెన్షియల్ అంటే హ్యావింగ్ ఇంపార్టెన్స్. కాన్సీక్వెన్షియల్కి రెండో మీనింగ్ కూడా ఉంది. హీ మూవ్స్ అరౌండ్ విత్ అ వెరీ కాన్సీక్వెన్షియల్ ఎయిర్ అంటే థింకింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ వన్ సెల్ఫ్, యారోగెంట్. సో కాన్సిక్వెన్షియల్ అంటే హ్యావింగ్ ఇంపార్టెన్స్, హ్యావింగ్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ అంటే అన్ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ డిస్క్రైబ్ సంబడి యాజ్ అన్ ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ పర్సన్, నాన్ ఎంటిటీ, NONENTITY. So for example, Manmohan Singh, you see Sanmohan Ping, who was the prime minister, who was unfortunately a non-entity. That means a person of no significance. So ట్రామెల్ అంటే అడ్డు పెట్టడం, TRAMMEL, ట్రామెల్ అడ్డు, బ్లాక్. అన్ట్రామెల్డ్ ఆర్ అన్ఎంట్రామెల్డ్, టోటలీ ఫ్రీ, సెట్ ఫ్రీ వితౌట్ ఎనీ రిస్ట్రెయింట్. ఎంట్రామెల్ అంటే అడ్డు పెట్టడం, సో కాజ్ సమ్ బ్లాకేజ్ ఆర్ ఫెటర్, షాకల్, మ్యానాకల్. ఫెటర్స్, షాకల్స్, మ్యానాకల్స్ అంటే బేడీలు, చైన్స్. ట్రామెల్డ్ అంటే ఫీలింగ్, ఎంట్రామెల్డ్ అంటే ఫీలింగ్ రెస్ట్రిక్టెడ్. అన్ఎంట్రామెల్డ్ అంటే కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఓకే. దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్సిజెన్సీ, అన్ ఎక్సిజెంట్ రిక్వైర్మెంట్. ఎక్సిజెన్సీ అంటే ఎమర్జెన్సీ, అర్జెంట్ రిక్వైర్మెంట్. ఇవానెసెంట్ అంటే షార్ట్ లివ్డ్, ఫ్లీటింగ్, ఫ్యూజిటివ్. ఇవానెసెంట్, ఎఫీమరల్, ఫ్యూజిటివ్, ఫ్యూగేషియస్, ట్రాన్షియంట్, ట్రాన్సిటరీ, మొమెంటరీ, క్షణికము, ఎక్కువ కాలం ఉండదు, సంథింగ్ దట్ ఈస్ పాసింగ్. సో ఎఫీమరల్ ఇవన్నీ. ఇవానెసెంట్ అంటే షార్ట్ లివ్డ్. సో దానికి షార్ట్ లివ్డ్కి ఆపోజిట్ ఏమిటి? ఎండ్యూరింగ్. ఎండ్యూరింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ అబైడింగ్ వాల్యూ. అబైడింగ్ అన్న ఎండ్యూరింగ్ అన్న లాస్టింగ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. సో ఎండ్యూరింగ్ వర్బ్గా వాడితే భరించడం, టాలరేట్. అబైడింగ్ వర్బ్గా వాడితే ఫాలోయింగ్, ఐఎమ్ అబైడింగ్ బై ద రూల్స్. హీ ఈజ్ నాట్ అబైడింగ్ బై ద రూల్స్, ఈజ్ నాట్ ఫాలోయింగ్. సో బట్ అడ్జెక్టివ్గా వాడితే ఎండ్యూరింగ్ వాల్యూ, అబైడింగ్ వాల్యూ. అడ్జెక్టివ్గా వాడితే మీనింగ్ మారిపోతుంది. ఎండ్యూరింగ్కి, అబైడింగ్కి అడ్జెక్టివ్గా వాడితే మీనింగ్ ఈజ్ ఎంతో కాలము ఉంటుంది, లాస్ట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్స్. ఓకే. పాట్ షాట్ అన్న వర్డ్ వచ్చింది, POTSHOT. పాట్ షాట్ అంటే షూటింగ్ వితౌట్ ఎయిమింగ్. పాట్ షాట్కి రెండో మీనింగ్ ర్యాండమ్ ఎయిమ్లెస్ క్రిటిసిజం, like a detractor would do. Modi's detractors. A detractor is a person who unreasonably criticizes. Okay. So pot shotకి రెండు మీనింగ్స్ చెప్పాను. Don't take pot shots అంటే don't shoot without aiming. Taking pot shots at someone would mean that you are criticizing that person without any basis. Perhaps you don't like that person and that's why you are taking pot shots. Well, we have some words, you can use this word sketchy. Sketchy means very brief, without any details. The evidence given is very sketchy. And some people with bloated egos are a real problem. You see, snowflakes. Bloated ego. Bloated means swollen. Bloated means inflated. Okay. Pithy statements. Satyameva Jayate is a very pithy axiom. Pithy means very compact. I am a born polemicist. I love polemics. Polemics ante polemical statements ante statements that cause quarrels, కొట్లాటలకి దారి తీసే మాటలు. సో polemicist ante one who is fond of making such statements, a devil's advocate, playing the devil's advocate. I love to play the devil's advocate because that has been a habit for me. Devil's advocate simply means a person who is fond of asking controversial questions. The objective is to get to the truth of anything. See, I don't want to believe anything which sounds idiotic, irrational, absurd, lecherous, treacherous, bigoted. All this, these two religions are there. I don't have to name them. When I talk about religion and I'm condemning them, then it is these two desert cults. Now the word cult, CULT. Cult is a word which has a negative connotation. Cult means a secret group which has got a charismatic leader and they have initiation rites. రైట్ అంటే రిచువల్, RIT. ఇనిషియేషన్ రైట్స్ అంటే ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే నువ్వు కొన్ని పాటించాలి, కొన్ని వినాలి, క్వశ్చన్లు అడగకూడదు, వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ వాళ్ళ అన్హోలీ బుక్స్లో ఉంటాయి, అవన్నీ పాటించేయాలి, అడిగితే చంపేస్తారు. సో వీటిని, అటువంటి గ్రూప్స్ని కల్ట్ అంటారు. కెరిస్మాటిక్ లీడర్ ఉంటాడు. ఎస్,
సో ఆ తర్వాత అఫ్కోర్స్ సీక్రెట్ గ్రూప్ అన్నాం. మాఫియా అన్నది క్రిమినల్ కల్ట్. మాఫియాలో నార్మల్గా ఎవడు లీడరో మనకి తెలియదు, అక్కడ సీక్రసీ కొంత మెయింటైన్ చేస్తారు. సో ఈ రిలీజియస్ కల్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో సీక్రసీ ఇప్పుడైతే లేదు. మనకు తెలుసు ఎవడు ప్రవక్త, ఎవడు ప్రాఫెట్, ఎవడు గాడు. దరిద్రపు గాడు ఇచ్చే ఆర్డర్లన్నీ చూసామంటే భయం వేస్తుంది, వీడా భగవంతుడు అని. సో ఇక్కడ కల్ట్, ఈ కల్ట్స్ని మనం ధైర్యంగా ఎదిరించాలి, అడగాలి. క్వశ్చన్స్ కూడా అడగలేకపోతే ఇంకెందుకమ్మా. మనము సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫండమెంటల్ డ్యూటీ నెంబర్ 8, మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఆల్రెడీ ముందు ఒకసారి చెప్పాను. డెవలప్ ఎ సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్, స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇంక్వైరీ, హ్యూమనిజం అండ్ రిఫార్మ్ అని డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు ఎంత చక్కగా రాశారు. మరి అది చేయటం లేదు కదా. సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ అంటే అవుట్లుక్, స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇంక్వైరీ అంటే డీటెయిల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, హ్యూమనిజం అంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ conducive to human welfare. And if there is a conflict between a holy book and your idea or policy, which would be definitely good for mankind, you should throw the holy book into the nearest dustbin. చాలా రాడికల్ ఐడియాస్ ఇవి. రాడికల్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్, రాడికల్ అంటే బేసిక్. రాడికల్కి 2 మీనింగ్స్ చెప్పాను ఇప్పుడు. సో పాలిమిసిస్ట్ అంటే ఎవడంటే డెవిల్స్ అడ్వకేట్ లాగా క్వశ్చన్లు అడుగుతాం అనమాట. క్రింజ్ ఇండ్యూసింగ్ క్వశ్చన్స్. నేను అడిగే క్వశ్చన్స్కి నీకు ఎంబారాస్మెంట్ వస్తుంది. యూ విల్ ఫీల్ క్రింజ్, క్రింజ్ అంటే తెలుసు కదా. సో ఐఎమ్ ఫౌండ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్రింజ్ ఇండ్యూసింగ్ క్వశ్చన్స్. సమ్ టైమ్ బ్యాక్ సంబడి ఆస్క్ మీ వాట్స్ యువర్ హాబీ, వన్ ఆఫ్ యువర్ హాబీస్. అందులో చెప్పాను ఆస్కింగ్ సిఐక్యూ ఇస్ మై ఓన్. సిఐక్యూ అంటే క్రింజ్ ఇండ్యూసింగ్ క్వశ్చన్స్. I will ask you questions which will make you feel very embarrassed. So then you will turn out, if you can't explain your belief, then you will come across as a bloody idiot and you will definitely feel embarrassed. So polemical ante adi. Polemicalకి synonym is eristical. ERISTICAL అంటే ఏమిటి? అరే దేవుడికి ఫామ్లెస్, ఆకారము లేదు అంటున్నారు. మరి ఆకారం లేని భగవంతుడికి మరి విగ్రహాలు మీరు పెడుతున్నారు కదరా, ఆ క్రాస్ వేసుకుని తిరుగుతున్నారు కదా. పైగా వీళ్ళేమంటారు ఆకారం లేదు. మరి వెస్ట్ వైపు తిరిగి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఆకారం లేనివాడు అక్కడ ఉన్నాడని నీకెట్లా కనిపిస్తుంది? ఆకారం లేనివాడికి సింహాసనం ఏంటి? ఆకారం లేనివాడికి సింహాసనం ఏంటిరా బాబు? సో ఇన్ని క్వశ్చన్లు అడగగానే వాళ్ళు నన్ను కొడతాను, చంపుతానని బయలుదేరుతారు. ఇది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు కూడా. సో పోలెమికల్కి నిమ్మానికి చెప్పకపోతే నువ్వు మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. పోలెమికల్ని బ్రేక్ చేస్తే పోల్తో ఎముకలు ఇరగొడతా అన్నట్టుగా మాట్లాడడము. పోలెమికల్లో పోల్ అని వచ్చింది. పోల్ అంటే కట్టే, ఎముకలు అంటే ఎముకలు, బోన్సు. పోల్తో ఎముకలు ఇరగొడతా అని మనమేనా అంటాం? ఇప్పుడు రాముడిని, కృష్ణుడిని ఎవడైనా దుర్భాషలు ఆడాడు అనుకో, నేను పోల్తో ఎముకలు ఇరగొడతా అని అంటానేమో కానీ అనకముందరే కొడతా ఫస్ట్. మనం కొట్టకపోవడం వల్లనే వాళ్ళకి అంత ధైర్యం వచ్చింది. వాళ్ళ దేవుళ్ళని మనం ఇంత లాజికల్ క్వశ్చన్ అడిగితేనే మన చంపుతాను, పీకలకు వస్తాను అంటున్నారు. పాపం నూపూర్ శర్మ దాంకోవాల్సి వచ్చింది. షీ హ్యాడ్ టు గో ఇన్ టు హైడింగ్. సో ఇది మన దేశపు పరిస్థితి. మన దేవుళ్ళని బూతులు తిట్టచ్చు, వాళ్ళ దేవుడిని ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే వాళ్ళ బుక్కుల్లో ఉన్నదే చెప్పిన దానికి మన పీకలు చంపుతామంటున్నారు. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంజస్టిస్ హ్యాస్ టు స్టాప్ ఓన్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ ద కరేజ్ టు పొలైట్లీ ఆస్క్. అరే నాకు కాన్స్టిట్యూషన్లో రైట్ ఉంది, నేను అడుగుతా, నువ్వు చెప్పలేకపోతే పో, బాధ నీదేనా, నన్నెందుకో. సో పాలెమికల్ క్వశ్చన్స్ అంటే పోల్తో ఎమికలు కొట్టా అని వాడు అంటాడనమాట. ఎందుకంటే మనం అడిగిన క్వశ్చన్ కాంట్రవర్షియల్గా కొట్లాటకి దారి తీసేటట్టుగా ఉన్నది. ఇలా నిమానికి పెట్టుకుంటే ఎరిస్టికల్కి కూడా అలాగే పెట్టచ్చు. అరే స్టిక్తో కాళ్ళు ఇరగొడతా, ఎరిస్టికల్ నిమానిక్ ఇది. సో నో లాంగ్ ago, one day in the class, an important GRE word came up. The word is raconteur, RACONTEUR, raconteur. So raconteur గుర్తుపెట్టుకో, RACONTEUR, ఫ్రెంచ్ ఆరిజిన్ వర్డ్, జిఆర్ఈలో ఫేవరెట్ వర్డ్. రాకాంటియర్ అంటే స్టోరీ టెల్లర్, అంటే కథలన్నీ బాగా చెప్తారు. భారతం, రామాయణము కథావాచకులు అనమాట. ఇప్పుడు ఐ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ ఏ రాకాంటియర్. ప్రొఫెషనల్ కాకపోతే ఐఎమ్ ఏ లే రాకాంటియర్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ లేటర్. సో రాకాంటియర్ అంటే మంచి కథలు, జోక్స్ అందరికీ చెప్పి అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయగలిగే వక్త, కథలు చెప్పగలిగేవాడు. సో రాకాంటియర్ ఈ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ అడిగాడు, సార్ ఈ వర్డ్ గుర్తుండట్లేదు, దీనికి నిమానిక్ చెప్పండి. సో ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా, నిమానిక్స్ తోటి నేను ప్రతి వర్డ్కి నిమానిక్ పెట్టుకుంటా, నాకు పని చేస్తుంది. ఒకప్పుడు నా నిమానిక్స్ నీకు పని చేయకపోవచ్చు, అందులో కొన్ని పని చేస్తాయి, కొన్ని పని చేయకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ క్రియేటివిటీ, ఇమాజినేషన్ అనేది ఇట్స్ ఎన్ ఇండివిజువల్ ఇడియాసింక్రసీ అంటే పెక్యూలియర్ పర్సనల్ మేనరిజమ్స్, బిహేవియర్స్.
సో వాడు ఇన్సిస్ట్ చేయడం వల్ల నేను వాడికి చెప్పాను, ఓకే రేకాంటియర్ని బ్రేక్ చేద్దాము. అందులో సౌండ్ ఎలా ఉంది, రేఖా అని వచ్చింది, తర్వాత ఆంటీ అని వచ్చింది, తర్వాత టీయర్స్ అని వచ్చింది. టీయర్స్ అంటే ఏడుపు, కన్నీళ్ళు. రేఖా ఆంటీ కన్నీళ్ళు మీనింగ్ ఏంటి, స్టోరీ టెల్లర్. ఇప్పుడు ఆ స్టోరీ టెల్లర్ని అందులో కలుపు. నేను చెప్పాను, మీ కాలనీలో ఎక్కడైనా రేఖా ఆంటీ ఉందా అంటే ఉంది సార్ అన్నాడు వెంటనే. చాలా మంచిది. సో రేఖా ఆంటీ ఉంది. ఆ రేఖా ఆంటీతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ రేఖా ఆంటీ నీకు బోల్డ్ అని కథలు చెప్తోంది. ఆ చాలా బాధాకరమైన కథలు చెప్పడం వలన ఆ కథలు విని నువ్వు ఏడుస్తున్నావు అనమాట. సో రేఖా ఆంటీ ఈస్ టెలింగ్ యూ సాబ్ స్టోరీస్ అండ్ టీయర్స్ ఆర్ రోలింగ్ డౌన్ యువర్ చీక్స్. సో బాగుందని మనకు అంటే చాలా బాగుంది సార్, గుర్తుపెట్టుకుంటా అన్నాడు. డినూమెంట్, డిఈఎన్ఓయు డినూమెంట్ ఎంఈఎన్టి రాసుకో. ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డిఈఎన్ఓయుఎంఈఎన్టి. డినూమెంట్ అంటే సినిమాలో క్లైమాక్స్లో లాస్ట్ పార్ట్లో కిల్లర్ ఎవడు సస్పెన్స్ వీడుతుంది. Denouement is the last part of the climax where the plot unfolds and the killer is identified, or any secret or something like that hidden is exposed. So denouement means the last part of the climax of a movie or a drama. This is another GRE favorite. ఈ వర్డ్ ఫ్రీక్వెంట్గా చూశాను నేను. పైగా ఏంటంటే ఈ వర్డ్ లిస్ట్లో రావు ఈ వర్డ్స్. సో ఇప్పుడు నేను వాడికి నిమ్మానికి చెప్పేశా, స్టూడెంట్ చాలా సంతోషంగా నవ్వుకున్నారు, బాగుంది సార్. తర్వాత ఒక వారం తర్వాత మళ్ళీ వర్డ్ వచ్చింది అక్కడ ఎక్సర్సైజ్లో. ఏంట్రా అని అడిగా, గుర్తులేదు. అరే గుర్తు తెచ్చుకో అంటే రేఖా ఆంటీ అని ఏదో చెప్పాను. బాగుంది, నేను అనుకున్నా, ఐ థాట్ హీ రిమెంబర్డ్ ఇట్. హీ సెడ్, అవును సార్ రేఖా ఆంటీ రెడ్ సారీ వేసుకుంది, చాలా బాగుంది, కథలు చెప్తోంది, నాకు ఏడుపు వస్తోంది సార్ అన్నాడు. ఎందుకు వస్తోంది అది గుర్తు రావట్లేదు. ఆఖరికరే నువ్వే అన్నావు కదరా కథలు చెప్తోంది. ఓ అప్పుడు స్టోరీ టెల్లర్. హీ ఓన్లీ రిమెంబర్స్ రేఖా ఆంటీ అండ్ హౌ బ్యూటిఫుల్ రేఖా ఆంటీ ఈస్. దిస్ ఇమాజినరీ రేఖా ఆంటీ హ్యాస్ డిస్టర్బ్డ్ అవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ వీ లాస్ట్ అవర్ కెపాసిటీ టు రిమెంబర్ ద వర్డ్. ఫేబుల్, FABLE. ఫేబుల్స్ అంటే కట్టుకథలు, పంచతంత్ర కథలు. ఈసాప్స్ ఫేబుల్ మనని ప్లేజరైజ్ చేశాడు పంచతంత్రాన్ని. సో ఫేబుల్డ్ అంటే ఏమిటి, ఇమాజిన్డ్, నాట్ రియల్. ఓకే దట్. సో కింద ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద వర్డ్స్, క్రెడిబిలిటీ అంటే బిలీవబిలిటీ, క్రెడ్యులస్ CREDULOUS ఈజీలీ బిలీవింగ్, క్రెడెన్స్ అంటే స్కోప్ ఫర్ బిలీఫ్, క్రెడెన్షియల్స్ అంటే సర్టిఫికేట్స్. హౌ డూ ఐ బిలీవ్ దట్ యు ఆర్ ఎన్ ఇంజనీర్? సో యూ హ్యావ్ టు షో మీ ది సర్టిఫికేట్స్. సో క్రెడెన్షియల్స్ అంటే సర్టిఫికేట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ విచ్ ఐ కెన్ బిలీవ్. క్రెడిబుల్, ప్లాజిబుల్ అంటే బిలీవబుల్. తర్వాత యానెక్డోట్ అంటే an incident, a story from the life of a great person which is funny and which has a message. యానెక్డోటల్ ఎవిడెన్స్ అన్నాం అనుకో, అంటే ఏదో పర్సనల్. యానెక్డోటల్ ఎవిడెన్స్ మీన్స్ సమ్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దట్ కోర్టులో పనికిరాదు అది. బట్రెస్, యూ మస్ట్ బట్రెస్ యువర్ వొకాబులరీ విత్ మోర్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ కరెంట్లీ ఇన్ యూస్. బట్రెస్ అంటే స్ట్రెంథెన్, సపోర్ట్ ఎట్ ద బేస్. యాక్చువల్గా అంటే ఆర్కిటెక్చర్ టర్మ్ ఇది. మొత్తానికి బట్రెసింగ్ అంటే సపోర్టింగ్, గివింగ్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ బై యువర్ హాస్పిటాలిటీ. ఓవర్వెల్మ్ అంటే ఓవర్ పవర్. అండర్వెల్మ్ కూడా ఉంది. అండర్వెల్మ్డ్ అంటే ఫెయిల్ టు బీ ఇంప్రెస్డ్, నాట్ ఇంప్రెస్డ్. దట్ మీన్స్ హనుమంతుడు ముందర కప్ప గంతులు వేస్తే హనుమాన్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ ఇంప్రెస్డ్. సో అండర్వెల్మ్డ్ అంటే నాట్ ఇంప్రెస్డ్, ఫెయిల్ టు బీ ఇంప్రెస్డ్. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, EXPLICIT. ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటే రెండు మీనింగ్స్. క్లియర్లీ స్టేటెడ్ ఇన్ వర్డ్స్. ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్, దట్స్ అన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. దిస్ పెన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఫర్ రైటింగ్ ఆన్ ఎ వైట్ బోర్డ్ అంటే పర్టికులర్లీ, స్పెసిఫికలీ. సో ఎక్స్ప్లిసిట్కి రెండు మీనింగ్స్ చెప్పాను. క్లియర్లీ స్టేటెడ్ ఇన్ వర్డ్స్, రెండోది స్పెసిఫికలీ. ఎక్స్ప్లిసిట్కి ఆపోజిట్ ఇంప్లిసిట్, IMPLICIT. ఇంప్లిసిట్ అంటే అన్స్టేటెడ్, మాటల ద్వారా చెప్పలేదు, అంటే ఏదో ఇండికేషన్ ఇచ్చాము, జెస్చర్ చేసాము, మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్తో ఏదో చెప్పాము. ఇంప్లిసిట్ ఒబీడియన్స్ అంటే క్వశ్చన్ చేయకుండా వినడము. ఇంప్లిసిట్ అంటే శబ్దజాలం, శబ్దము లేదు, నో వర్డ్స్. ఓకే. టు స్కాన్ సంథింగ్, షో కంటెంప్ట్, డిస్డైన్, అబ్సల్యూట్లీ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ సంథింగ్. I always scorn anything free. I despise the free lunch.
always despise the free lunch. That means never take anything free from anybody. Only then you can maintain your moral superiority. Okay, to scorn ante show utter lack of respect. ఓకే, మనకి కన్వర్జేషన్స్లో ఎన్నో ఆఫ్ హ్యాండ్ కమెంట్స్ మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఆఫ్ హ్యాండ్ అంటే ఏమిటి? వితౌట్ ఫోర్ థాట్, స్పాంటేనియస్, ఎక్స్టెంపోర్, యాడ్లిబ్, ఏడిఎల్ఐబి, impromptu, impromptu, adlib, impromptu, spontaneous, extempore. Offhand means without any preparation, unpremeditated. Premeditated short, premeditated ante fully planned and forethought. Unpremeditated ante offhand, without any prior preparation. Tentative statements, we encountered this word earlier. Tentative means unsure. Okay, so cavalier attitudes are very arrogant. Cavalier also means, a knight ఒకప్పుడు కెవాలియర్స్ ఉండేవారు. ఆ మీనింగ్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇప్పుడు కెవాలియర్ యాటిట్యూడ్ అంటే నువ్వెవడరా, నన్ను ఎవడేం చేస్తాడు, యారగెంట్ యాటిట్యూడ్, పట్టించుకోకుండా. కెవాలియర్ యాటిట్యూడ్స్ ఆర్ వెరీ యారగెంట్ అండ్ బీయింగ్ ఇండిఫరెంట్ అండ్ నాట్ బాదరింగ్. That is a cavalier attitude, very negative attitude, very arrogant attitude.